Good morning, everyone. My name is Mira Arman Ali, Government ITI Ilam Bazar, first year electromechanical student. My name is Kaushik Gorai. So today we introduce our project report on DC regulator power supply. Next, our sincere thanks to our Ranjit sir for supporting us to complete the practical, complete the work, and we would also like to thanks our honorable principal ma'am for providing necessary facility to carry the conclude team paperwork. And last but not the least, we also thanks to our classmate and our friend for support the completion of our project work. Next, this is our index. So first we talking about abstract. Second, introduction, basic principle, component required, circuit diagram, working principle, advantage and disadvantage, application, full project, and conclusion. Now we introduce the abstract. The project focus on the design and implement of a regulator DC power supply using LM370T voltage regulator IC. The system converts standard AC main input into a stable adjustable DC output and a penetrating stage using capacity to smooth a rectifier voltage. The heart of the regulator system is the LM370T adjustable voltage IC, which provide a stable and adjustable output voltage. Next. So the project focus on development a linear power supply circuit that AC main voltage into a stable and adjustable DC output. The circuit introduces a step down transformer to reduce the input voltage and full wave bridge rectifier using a 4N4007 diode to convert AC into DC. Next. So this is our basic principle. So AC to DC convert, the transformer reduce the AC input voltage and the bridge rectifier convert the AC voltage to pulsed DC. Smoothing the large rectifier capacitor smooth out or repel the pulsing DC output from the rectifier, or current switching the TIP3055 in an NPN power transformer used for high current switch and amplification of application. Now the next slide will be discussed by my friend Kaushik Gorai. Components requirement IC LM3170 আমরা একটা ইউজ করেছি, এটা হলো ভোল্টেজ রেগুলেটর আইসি, যেটা আমরা ভোল্টেজ রেগুলেট করতে আমরা ব্যবহার করি। তারপরে আমরা ইউজ করছি রেজিস্টর। প্রথমে একটা ইউজ করা আছে 220 ওহমের 0.5 ওয়াটের, তারপরে করা আছে 320 ওহমের 1.4 ওয়াটের, তারপরে একটা করা আছে E1 5 ওয়াটের করা আছে। রেজিস্টর হচ্ছে এমন একটা যেটা আমাদের একদিক থেকে আরেক দিকে বাধা সৃষ্টি করে যাতে কারেন্ট ফ্লো কম হয়। নেক্সট আমাদের ইউজ করা আছে ট্রানজিস্টর TIP 3055, এটাই লোড নিতে আমাদের সাহায্য করে। তারপরে আরেকটা ইউজ করা আছে BD 139। তারপরে আমাদের ইউজ করা আছে LEDs, যেটা এটা ইন্ডিকেট করে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের। তারপরে আমাদের একটা ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়া আছে 5 ভোল্টের, যেটা আমাদের ম্যানেজ করে ভোল্ট মিটার এবং অ্যাম্পিয়ার মিটারকে। নেক্সট তারপরে আমরা ইউজ করেছি কানেক্টিং ওয়্যারস, যেগুলো আমাদের কম্পোনেন্টকে কানেক্ট করার জন্য আমরা ইউজ করেছি। তারপরে আমরা ক্যাপাসিটার ইউজ করেছি, যেটা কারেন্টকে আমাদের ক্যাপাসিটার ইউজ করেছি 50 ভোল্ট 1000 UF এর, যেটা আমাদের কারেন্টকে ফিল্টার করে এবং স্টেবল এক জায়গায় স্টেবল রাখে। তারপরে আমরা ইউজ করছি 12 ভোল্টের ট্রান্সফরমার 12012 3 অ্যাম্পিয়ারের ট্রান্সফরমার, যেটা দিয়ে আমরা সিরিজ করে ব্রিজ রেক্টিফায়ার করে সিরিজ করে আমরা 24 ভোল্টে কনভার্ট করেছি। নেক্সট আমরা ইউজ করেছি ফিউজ, যেটা আমাদের প্রোটেক্ট করবে সার্কিটকে কোনো শর্ট সার্কিট থেকে বাঁচানোর জন্য। নেক্সট আমরা ইউজ করেছি সুইচ, যেটা আমাকে পাওয়ার অন অফ এবং ডিসি অন অফ হিসাবে আমরা কাজ করাবো। তারপরে আমরা ইউজ করেছি ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার মিটার, যেটা আমরা ভোল্ট ও অ্যাম্পিয়ার শো করাতে পারবো। নেক্সট তারপরে আমরা ইউজ করেছি হিট সিঙ্ক, যেটা আমরা ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টকে ঠান্ডা রাখার জন্য ইউজ করব। এবং নেক্সট ইউজ করেছি আমরা কুলিং ফ্যান, এটা এক্সটার্নাল করে ইউজ করেছি যাতে আরো একটু বেশি কুলিং থাকে। নেক্সট ইউজ আছে আমাদের পোটেনশিয়াল মিটার 10K দেওয়া আছে, যেটা আমাদের ভেরিয়েবল রেজিস্টার হিসাবে কাজ করবে এবং কন্ট্রোল ভোল্টেজ হবে। নেক্সট আমাদের এটা হলো সার্কিট ডায়াগ্রাম। নেক্সট এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কিং প্রিন্সিপল। A DC regulated power supply convert an unstable AC input in a stable DC output through a series of stage transformer, rectifier, filter and regulator. The transformer steps down and input the voltage. The rectifier convert the AC voltage into the DC. The filter smoothing and out the pulsing DC and reduce ripples. And finally, regulator ensure the constant output voltage depend very well in the output or load. অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ। অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এখানে আমরা ভোল্টেজকে রেগুলেট করতে পারবো এবং মিনিমাম একটা ভোল্টেজকে আমরা ইউজ করতে পারবো।
তারপরে এখানে আমরা ভোল্টেজকে ফ্ল্যাকচুয়েশন এবং এসবের থেকে বাঁচাতে পারবো। এখানে আমরা ভোল্ট মিটারে আমরা কত অ্যাম্পিয়ার এবং কত ভোল্ট এসছে সেটা আমরা শো করাতে পারবো এবং সেটাকে আমরা ইউজ করতে পারবো, এবং আমাদের ছোট ছোট নানা কম্পোনেন্টকে ওভার ভোল্টেজ থেকে বাঁচাতে আমরা এটাকে সাহায্য করবো। ডিসঅ্যাডভান্টেজ গুলি হলো এখানে আমরা যদি এখানে যে কম্পোনেন্টে যত ভোল্টেজ লাগবে তার থেকে আমরা যদি বেশি ভোল্টেজ এখানে দিয়ে দিই তখন সেটা কম্পোনেন্ট গুলো পুড়ে যেতে পারে, এবং তার কস্টের উপর যখন আমাদের দেখবো তখন সেগুলোর উপর আমাদের বেশি খরচা হয়ে যেতে পারে। সেজন্য এইগুলো মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের যে সবসময় যেহেতু মিনিমাম যত যে কম্পোনেন্টে যত ভোল্টেজ লাগবে তত ভোল্টেজই আমরা যেন ইউজ করি। আমরা এর অ্যাপ্লিকেশন গুলো বলবো। এখানে আমরা কোনো ব্যাটারি চার্জ করতে পারি, বা কোনো কম্পোনেন্টকে আমরা ইউজ করতে পারি, বা কোনো একটা ছোট এলইডি কে আমরা এখানে ইউজ করতে পারবো, পয়েন্ট ভোল্টেজও আমরা ইউজ করতে পারবো, কোনো ফ্যানকে আমরা চালাতে পারবো, ডিসি ফ্যানকে যেটা 12 ভোল্টে চলবে, বা 12 ভোল্ট থেকে 15 ভোল্ট পর্যন্ত আমরা চালাতে পারবো, কারণ এখানে 24 ভোল্ট পর্যন্ত আমরা আউটপুট পেতে পারবো। আর নানা রকম কম্পোনেন্ট, ছোট ছোট কম্পোনেন্ট আমরা ইউজ করতে পারবো এতে। আমাদের ফুল প্রজেক্ট করা আছে, এখানে সবকিছু মেকানিক্যাল আমাদের ব্যবহার করা আছে। এটা আমাদের পাওয়ার সুইচ, এটা অন করলে আমাদের পাওয়ার অন হবে, আর এখানে ইন্ডিকেট শো করবে লাইট, আর এখানে ভোল্ট আছে, এখানে এখন 0 শো করছে কারণ ডিসি অফ আছে। এখানে আমরা ডিসি অন করলে তখন এটা শো করবে, আর ডিসি অন করলে এটা ফ্যানটা ঘুরতে শুরু করছে কারণ এখানে কারেন্ট, তখন ডিসি কারেন্ট জেনারেট হচ্ছে, এবং এটাতে আমরা এটা বাড়ালে কমালে ফ্যানটা স্লো এবং হাস্ট ঘুরবে। এটা এখানে এটা অ্যাম্পিয়ার, আর এটা অ্যাম্পিয়ার বাড়বে, অ্যাম্পিয়ার বাড়লে ফ্যানটা বেশি জোরে ঘুরবে, আর ভোল্ট কমালে এটাও কমে যাবে ফ্যান স্পিডটা। তো থ্যাংক ইউ আমাদের প্রজেক্টটা। আর আমাদের বন্ধুরা সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ।